إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله.
آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله محمد بن عيسى وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتح إلى روح سيدنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعه وجميع ساداتنا ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة
المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتح إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم وينفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذيين والمتعديين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويبصر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤلا على ما يرضى الله ورسوله، ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika ka anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarsal ardu wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udzika atiyana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafik wa amanik wa iyadik min kulli syaitan marid wa jabbarin anid wa di'ainin wa dibaghin wa dihasidin wa min syarri syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamil bil afiyah wa salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa min mujibatin nadama fil hal wal mal innaka sami'ud du'a. Wa shalli Allahumma bi jalalika wa jamalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warzuqna kamal mutabatilahu zahiran batinan ya arhamar rahimin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya 'alim as-sirri minna la tahtika sitra 'anna wa 'afina wa'fu 'anna حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. سر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا. يا لطيف يا عليم يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا. يا لطيف ليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل فلم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل
والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا مسلمين. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا، جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله، جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا، جزا الله عنا محمدا عنا ما هو أهله، جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا، جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. بالقبول إلى حضرة رسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى رسول الله محمد بن عبد الله وأهل بيته وذريته وأصحابه وأزواجه ثم إلى أحمد مهاجر لو أحمد بن سيسن عبيد الله أحمد بن سيسن الضم الفقيه مقدم محمد بن علي عليه وأم الفقيه ثم إلى رسول الله بالإرشاد والثبات والبلاد الحبيب عبد بن علي محمد الحداد صاحب راتب بجميع ولده وتلميذته ثم سلطان علي قطب الرباني شيخ المداني شيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى رسول الله قطب القاص الحبيب أبو بكر بن سكاف أبي جعفر بن شيخنا سكاف حبيب إدريس بن سام الجفري سيل الجنيدي ثم سلطان علي أبي شيخ بن أحمد بافقي بن محمد بافقي أبي عبد القادر بن محمد سكاف أبي بالي بن جعفر الإدريس أبي سكاف بن أبو بكر سكاف وشريف خديجة بن أبي سكاف ثم سيل الوالد أبي عبد الرحمن بن سام الجفري ثم الشيخ خليل بن شيخ بن أمطار سوا أبي عبد الرحمن محمد الإدريس أبي سيد محمد الإدريس أبي أحمد بن سلام الجفري أن الله يعرض الجنة ويكثر مسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويفدنا بجنفان بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم والمنافات في الدين والدنيا والآخرة أن وادخلوا نيتنا في نيتهم وملنا في أعمالهم وقصدنا وأن الله يفتح علينا ولكم فتوى العارفين ويفكنا ويكون في الدين وأن الله يقضي هوائجنا ببركاتهم وأن الله يسهل أمورنا ببركاتهم وأن الله يطول أعمارنا ببركاتهم وأن الله يختم أعمارنا بالحسن الخاتمة ببركاتهم بشر النبي وعلى النبي بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwa wa qidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahu ta'ala anhu sunanus shaum wa Ramadan. Yaitu sekarang memasuki pembahasan masalah sunnah-sunnah yang dianjurkan dikerjakan ketika berpuasa atau sunnah-sunnah ketika dikerjakan di bulan Ramadan. Yang pertama sunnahnya yaitu takjilul fitir, yaitu sunnahnya yang pertama adalah mempercepat untuk berbuka. Idza tayaqqanal ghurub, jika yakin matahari sudah tenggelam, atau dhanna bi amaratil gawiyah, yaitu yakin dengan tanda-tanda yang kuat bahwasanya ini sudah masuk waktunya maghrib. Nah, ini dianjurkan untuk mempercepat berbuka, sunnah hukumnya. Ya. Jadi yang pertama yakin mataharinya tenggelam, kemudian yang kedua atau yakin dengan apa? Tanda-tanda seperti apa? Suara adzan. Dengan adanya suara adzan atau sirine yang menunjukkan bahwasanya ini sudah masuk waktunya maghrib. Nah, ini dianjurkan untuk mempercepat langsung berbuka. Hukumnya sunnah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yazalu ummati bi khairin
ma'ajjalal futur wa akhor suhur. Kata Nabi Muhammad SAW, umatku selalu mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala selama dia mempercepat berbuka dan mengakhirkan sahur. Nah, jadi ini sunnah. Ya. Bahkan dalam riwayat ya Nabi Muhammad SAW itu takdimul fitir qabla sholat. Bahkan Nabi Muhammad sendiri itu selalu mendahulukan berbuka sebelum sholat. Jadi Nabi itu nggak langsung sholat. Ini untuk umum semuanya, walaupun muadzin. Ya, muadzin disunahkan untuk berbuka dulu, baru melaksanakan adzan. Ya. Berbuka nggak mesti langsung makan 1 piring, 2 piring. Namanya berbuka ini bisa makan cuma kurma 3 biji atau minum air, langsung adzan, langsung sholat. Yang penting langsung dibatalkan. Ya. Jika yakin sudah masuk waktunya maghrib atau matahari tenggelam di daerahnya, jangan ikut daerah lain. Ya, ini umpamanya orang di Jakarta ikut adzannya Surabaya, oh Surabaya sudah adzan, lo lain nggak bisa, harus di daerahnya masing-masing. Umpamanya Bro dengan Samarinda lebih dulu 2 menit umpamanya atau 3 menit, kemudian mau ikut-ikutan dengan Samarinda nggak boleh, sesuai daerahnya masing-masing. Ya. Bahkan di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ahabbu ibadi ilayya ajaluhu fitron. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku paling mencintai hambaku selama dia mempercepat berbuka, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Aku paling cinta kepada hambaku selama dia mempercepat berbuka. Jadi kalau ada orang yang mempercepat berbuka, itu dapat sunnah Nabi, selalu dapat kebaikan, kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mulai itu sunnah, ya, jangan diolor-olor. Oh ini enggak ini, insya Allah kalau diundurkan pahalanya tambah banyak sampai isya nggak usah makan. Makruh hukumnya, ya, makruh. Bahkan Anda kalau di tengah jalan, kalau ada uang atau makanan, minuman, dianjurkan langsung dibatalkan. Jangan nunggu di rumah. Ya, umpamanya orang pulang dari Labanan atau dari kantor, tengah-tengah jalan adzan. Ya, maksudnya masuk waktunya maghrib. Kalau Anda bawa makanan, berhenti makan dan minum dulu, batalkan puasanya. Kalau Anda nggak mau makanan, nggak mau minuman, bawa uang umpamanya, beli di tengah jalan minuman untuk dibatalkan. Jangan nunggu sampai rumah. Kecuali nggak bawa makanan, nggak bawa minuman, kemudian nggak bawa uang sama sekali, memang kosong belum. Nah silahkan sampai rumah nggak apa-apa, baru berbuka. Jadi walaupun di tengah jalan itu disunahkan untuk dibatalkan puasanya, ya, dipercepat. Berbukanya dipercepat walaupun tukang adzan, walaupun muadzin. Dan berbuka ini nggak mesti harus dengan makan 1 piring, ya. Kemudian wadahnya harus 5 biji, enggak, cukup walaupun kurma atau minum air, yang penting batal. Sunnah. Jadi sunnah untuk mempercepat berbuka. Bahkan makruh hukumnya jika dia sengaja mengakhirkan berbukanya. Ya, sengaja diakhirkan, enggak, sudah nanti aja berbukanya. Nunggu tengah-tengah antara maghrib sampai isya, atau nunggu isya lah nanti saya baru berbuka supaya biar tambah kuat. Makruh hukumnya. Kenapa dia katakan makruh? Yukhalifus sunnah, karena bertentangan dengan sunnah. Nabi menyuruh dipercepat, Allah menyuruh orang tersebut untuk dipercepat, kok dia malah mengakhirkan. Nah ini makanya hukumnya makruh. Ya. Atau dia meyakini bahwasanya kalau semakin lama mundurnya bukannya pahalanya tambah banyak, makruh hukumnya. Ngarang ini namanya. Ya, ini ngarang hukum. Nabi nyuruh mempercepat, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh mempercepat, kok dia menyangka semakin lama nggak berbuka pahalanya semakin banyak, nggak ada. Ya, ini hukumnya makruh karena tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Bahkan Rasulullah SAW yuftiru qabla ayyusolliya. Nabi Muhammad sendiri pun berbuka sebelum sholat. Kata para sahabat, Nabi itu berbuka dulu baru sholat. Ya. Jadi maaf kita nggak usah bahasanya sok jago, ya, sok lebih hebat, ngetes kekuatan. Jangan, sudah diatur oleh Nabi. Nabi aja sebelum sholat berbuka dulu. Walaupun bahasanya cuma makan 3 kurma, kemudian Nabi sholat maghrib. Ya. Nabi sholat maghrib.
Ya, jadi yang pertama sunnahnya adalah mempercepat berbuka jika yakin dan jika menyangka sudah masuk waktunya maghrib dengan tanda-tanda yang kuat seperti tandanya azan. Ya. Jadi dikatakan boleh berbuka dengan mempercepat itu jika sesuai di daerahnya masing-masing, desanya atau kotanya masing-masing. Jadi jangan ikut luar kota ya, jangan ikut luar kota nanti tidak sah. Ya. Kemudian yang kedua sunnahnya yaitu al-fitru ala rutobin witron, yaitu disunahkan ketika berbuka yang pertama kali masuk ke dalam mulut kita adalah memakan kurma. Ya. Idza aftara ahadakum falyuftir bitamrin. Kata Nabi Muhammad, jika di antara kalian ingin berbuka, maka pertama kali yang masuk ke mulut kalian adalah kurma. Kalau orang sekarang enggak es. Yang masuk dulu es. Ya, berapa kali diundang buka bersama, rata-rata jarang, padahal sudah disiapkan kurma. Jarang yang makan kurma, rata-rata wadai atau es langsung. Ya, padahal sudah disediakan kurma. Ya, ada yang lebih parah lagi, adzan Allahu Akbar, jus gudang garam sama di Samsu. Ini lebih parah lagi nih. Ya, lebih parah. Dengar adzan langsung gudang garam. Ya, takutnya nanti pas sakratul maut minta gudang garam, nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billahil azim. Ya, kurma yang masuk pertama kali sunnah. Ya. Sunnah. Ya. Bahkan ya, dalam riwayat yang paling afdol itu adalah memakai rutop. Ya, bukan kurma, rutop. Jadi ada kelas-kelasnya. Yang pertama itu sunnahnya pakai rutop, kemudian pakai besir, kemudian yang ketiga tamer. Nah, tamer ini kurma. Kalau rutop itu bahasanya kurma yang cepat masak. Dia kalau sudah masak harus dimasukkan kulkas. Kalau nggak masuk kulkas berapa hari langsung rusak. Tapi kalau kurma itu pakai proses dipanasi dulu, dijemur. Makanya dia tahan sampai setahun 2 tahun. Itu bedanya kurma dengan rutop. Jadi yang afdol itu dalam riwayat sebenarnya bukan kurma, tapi rutop. Yaitu kurma yang yaitu jenisnya rutop. Itu yang paling afdol. Ya, karena dalam hadis Rasulullah SAW, karena Nabi SAW yuftiru karena Nabi SAW yuftiru qabla ayyusolliya ala rutobat. Ya, Nabi Muhammad SAW berbuka sebelum sholat dengan rutobat, beberapa rutobat ini 3 atau lebih. Kalau 1 namanya rutop. Ya, tapi kalau rutobat itu 3 minimal, bisa lebih. Jadi Nabi Muhammad itu berbuka sebelum sholat itu dengan rutobat. Fa'in lam yakun fa'alat tamarat. Jika tidak ada, maka Nabi memakan kurma. Jadi kalau nggak ada rutop, baru Nabi makan kurma, kata para sahabat. Fa'in lam yakun hasawat min ma'in. Jika nggak ada kurma, baru Nabi menggunakan air putih. Ya, jadi ada urutannya. Yang pertama itu pakai rutop. Cuma kalau rutop di Indonesia susah dan tidak tahan biasanya. Ya, biasanya itu kurma muda yang kuning keras, yang dimasukkan freezer. Itu kalau kita bawa pulang dari umroh atau haji sampai Indonesia 2 hari sudah masak. Nah, ketika masak itu namanya rutop. Nah, itu harus masuk kulkas. Kalau nggak masuk kulkas 2 hari langsung busuk sudah. Nah, ini rutop. Rutop ini cepat rusak dan ini lebih afdol untuk dimakan. Kalau nggak ada rutop, baru kurma. Kalau nggak ada kurma, baru air. Ya, baru air. Bahkan para ulama memilah-milah. Yang pertama itu paling afdol rutop. Setelah rutop kalau nggak ada pakai besir atau busir. Ya, ini jenis tengah-tengah antara rutop dengan tamer, dengan kurma. Rutop dengan kurma. Kalau nggak ada busir, itu memakai tamer, pakai kurma. Nggak ada kurma, pakai air. Tapi air yang paling afdol zam-zam dulu. Jadi kalau nggak ada kurma, zam-zam. Nggak ada zam-zam, baru air biasa. Baru memakai air biasa. Kalau nggak ada air, fahulwun, maka memakai manisan. Pakai sesuatu makan
yang manis, yang bukan dibikin. Seperti apa? Madu contohnya. Madu itu kan manis, nggak pakai dibikin, nggak pakai diproses. Atau makan buah contohnya, buah yang manis. Apa yang manis buah? Pepaya, semangka. Ya, kalau nggak ada, jadi kalau nggak ada rutop pakai bisir, kalau ada bisir pakai pakai kurma. Kalau nggak ada kurma pakai zam-zam, nggak ada zam-zam pakai air biasa, air putih. Nggak ada putih, nggak ada air putih, pakai sesuatu yang manis, yang murni, yaitu seperti madu atau buah-buahan, seperti kates, ya, atau semangka atau yang lainnya yang manis loh ya, jangan yang kecut. Ya, jeruk umpamanya kecut, jangan. Ya, salak jangan. Pakai sesuatu yang manis. Kalau nggak ada hulun, fahalwa, maka sesuatu yang manis yang tersentuh dengan api. Ya, seperti makanan, sirup, es teh. Nah, itu kan dibikin. Itu urutan terakhir. Ya, ini kadang-kadang diundang buka bersama, ada kurmanya, ya, ada wadahnya, ada esnya, ada air putihnya. Kadang-kadang yang dimakan pertama ini malah esnya. Kurmanya kadang-kadang nggak dimakan. Padahal itu sunnah. Ya, kalau diteliti kata kedokteran, kurma itu banyak zat besinya. Jadi kalau orang habis puasa itu tenaganya hilang, lemes. Jadi disunahkan untuk makan kurma supaya bertambah kekuatannya itu bertambah. Ya, bahkan dalam menurut ilmu kedokteran aja perempuan hamil itu ketika mau melahirkan itu disunahkan banyak makan kurma atau jus kurma. Supaya apa? Ketika dia mendorong bayinya itu punya kekuatan. Ini sunnah. Memang kurma ini luar biasa, ya. Khasiatnya luar biasa. Makanya dianjurkan berbuka dengan kurma. Ya, paling afdal adalah rutop nomor 1. Kalau nggak ada rutop baru bisir. Kalau nggak ada bisir baru kurma. Kalau ada kurma baru air zam-zam. Nggak ada zam-zam baru air putih. Nggak ada air putih baru pakai madu atau buah yang manis. Kalau nggak ada madu atau buah yang manis baru pakai manisan yang diolah seperti wadeh, es cendol, es sirup, es teh, silahkan. Itu urutan terakhir. Kemudian disunahkan witir, ya, witir, ganjil. Makannya ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Ya, tapi sunahnya jangan banyak-banyak, 3 saja. Yang afdal itu 3. Ya, kalau masih kepingin tambah 7. Ya, pokoknya diganjilkan. 3 kurang 5, 5 kurang 7, 7 kurang makan 9. Itu afdolnya. Ya, afdolnya. Ini kadang-kadang kurmanya 1, nanti wadahnya 5. Ya, belum itu nanti es degannya, es tehnya, nanti makannya ya. Jadi kadang-kadang bangun mau berangkat untuk sholat maghrib pun kadang-kadang sudah nggak tahan kekenyangan. Ya, jadi jangan terlalu banyak makan. Ya, kemudian disunahkan selanjutnya yaitu berdoa ketika berbuka. Nah, di sini berdoa, di sini doanya sebenarnya yang betul itu dalam kitab I'anatul Thalibin itu setelah berbuka, bukan sebelum berbuka. Kenapa? Karena dilihat dari artinya doanya itu sebenarnya dibaca setelah berbuka. Walaupun maaf cuma makan kurma 3 biji air, setelah makan kurma atau minum air langsung baca doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu. Dahabat tama'u wabtalatil uruk wa thabatal ajur insyaallah. Atau ada tambah lagi alhamdulilladzi a'ani fasumtu farazaqani faaftartu. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in antaghfirli. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam hadis Abu Dawud. Nah, kalau dilihat dari artinya, ya Allah, aku telah berpuasa kepadamu dan aku beriman kepadamu dan dengan rezekimu aku telah berbuka. Berarti kan berbuka dulu baru berdoa. Wa ala rizkika aftartu. Aftartu itu fi'il madhi, kata kerja yang telah dikerjakan. Berarti artinya saya telah berbuka. Berarti doanya itu dibaca setelah berbuka. Ya. Sebelum berbuka ketika mau makan, baca bismillah sama doa mau makan. Nanti setelah selesai berbuka, baru baca doa ini. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, ini disebutkan di dalam kitab I'anatul
tolibin. Jadi sunnahnya itu akibal futur, ya, akibal futur setelah berbuka, bukan setelah berbuka atau ketika tengah-tengah berbuka, bukan, setelah berbuka. Jadi ketika mau makan pertama kali berbuka itu baca basmalah sama doa mau makan. Nanti setelah berbuka baru Anda membaca doa tersebut. Ya, ini disebutkan di dalam kitab I'anatut Tolibin. Ya. Jadi sunnahnya yang pertama mempercepat berbuka, kemudian berbukanya dengan kurma, kemudian setelah itu membaca doa. Kemudian selanjutnya yaitu sunnahnya as-suhur, yaitu melakukan sahur. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, tasaharu fa inna fis suhur barokah. Kata Nabi Muhammad SAW, bersahurlah kalian karena di dalam perbuatan sahur itu ada barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beda pendapat, ada yang mengatakan suhur, ada yang mengatakan sahur. Suhur atau sahur, kalau suhur itu waktunya. Waktu Anda bangun untuk makan sahur itu namanya suhur. Jadi waktunya. Ya. Kalau sahur itu makanannya. Sahur itu makanannya. Ya. Jadi ada riwayat yang mengatakan tasaharu fa inna fis suhur barokah. Ada yang mengatakan tasaharu fa inna fis sahur barokah. Jadi ada yang pakai dhamma, ada yang pakai fathah. Kalau dhamma itu berarti waktunya. Kalau fathah itu makanannya. Barokah di sini apa? Kalau barokahnya pakai dhamma waktunya, yaitu kata Nabi Muhammad, bersahurlah kalian karena di waktu sahur itu barokah, yaitu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ajrun wa thawab. Karena perbuatan Anda bangun di waktu sahur itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, makanya dinamakan barokah. Kalau Anda mengartikan sahur, ya, tasaharu fa inna fis sahur barokah. Kata Nabi Muhammad, bersahurlah kalian karena sesungguhnya orang yang makan sahur, makan itu barokah. Maksudnya apa barokahnya? Nasyid, ya, bisa memberi semangat bagi orang yang berpuasa, wa taqwiyatus shaim, dan akan memperkuat orang yang berpuasa. Jadi kalau Anda makan, kata Nabi Muhammad, makanannya itu bikin barokah, bikin Anda semangat dan kuat untuk berpuasa. Ya. Jadi jangan sampai tidak sahur, walaupun minum air bahasanya, walaupun minum air. Sahur itu nggak mesti 1 piring 2 piring, enggak. Bahkan disunahkan sedikit saja sahurnya itu. Ya, yang penting barokah. Ya, yang penting barokah. Karena kalau orang nggak sahur itu berarti nggak barokah. Kadang-kadang lemes dia puasanya. Makanya disunahkan untuk sahur. Ya, disunahkan untuk sahur. Kata Nabi Muhammad, ista'inu bita'amis sahar lisyamin nahar. Memintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makan sahur untuk kalian berpuasa di siang hari, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad mengatakan mintalah pertolongan kepada Allah taala dengan apa? Dengan sahur, makan sahur. Untuk apa? Supaya kalian kuat puasanya di siang hari. Jangan meremehkan. Oh, nggak perlu sahur, saya kuat. Oh, Nabi Muhammad nyuruh kok. Kenapa? Ada barokahnya. Walaupun cuma air, walaupun cuma makan kurma sedikit. Yang penting sahur. Ya. Kemudian kapan masuk waktunya sahur? Masuk waktunya sahur itu diperbolehkan, sunnahnya itu dukhulu nisful lail, yaitu masuk pertengahan malam. Jadi umpamanya kurang lebih anggap jam 12 malam itu Anda sudah diperbolehkan untuk sahur, sunnahnya. Tapi afdolnya mengakhirkan sahur. Jadi masuk waktunya sahur itu sepertiga malam. Ya, setengah malam, yaitu kurang lebih sekitar jam 12. Nah, itu sudah Anda diperbolehkan untuk sahur. Tapi afdolnya tetap diakhirkan. Diakhirkan kapan? Dalam riwayat hadis tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma gumna ila shalah kana qadru ma bainahuma khamsina ayah. Ya, kata sahabat, kami melakukan sahur dengan Nabi Muhammad dan kami melaksanakan sholat, maka jarak antara sahur dan kami dengan sholat subuh itu, kata para sahabat, ukuran seperti orang yang membaca Al-Quran 50 ayat dengan tartil.
50 ayat dengan tartil. Jadi kira-kira berapa? Ya kalau menurut ahli Quran kurang lebih 20 menit sampai 45 menit sebelum adzan subuh. Itu waktu afdolnya Anda sahur. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad setiap harinya. Jadi kata para sahabat, Nabi Muhammad melakukan sahur dengan kita, kemudian melaksanakan sholat. Nah jarak antara sahur dan sholat itu kurang lebih seperti membaca Al-Quran 50 ayat. Nah menurut ahli Quran 50 ayat dibaca dengan tartil itu kurang lebih 20 menit sampai 45 menit. Itu afdolnya. Jadi Anda kalau bisa sahurnya itu ya jangan jam 10, jam 11. Ya, minimal itu jam 12. Tapi afdolnya itu 30 menit. Anggaplah 30 menit sebelum adzan subuh. Itu waktu afdolnya. Ya. Jadi disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Ya. Kemudian disunahkan juga, jadi yang pertama tadi mempercepat berbuka, kemudian berbuka dengan kurma, kemudian membaca doa, berbuka, kemudian melakukan sahur dan mengakhirkan sahur. Ya 5 sudah ya. Kemudian yang keenam tafsir shaim, yaitu memberi makan orang yang berpuasa. Ya, memberi makan orang yang berpuasa. Nah ini pahalanya besar. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyanqusa min ajri syai'. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan seperti pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Ya, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa tersebut, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi umpamanya saya ngasih makan satu orang yang berpuasa, maka pahalanya orang tersebut juga saya dapatkan. Orang tersebut dapat 100%, saya dapat 100%. Itu kalau satu orang, bisa Anda bayangkan kalau ngasih makan 10 orang, 100 orang. Ya, ini makanya kesempatan bagi orang yang memiliki kelebihan rezeki, dianjurkan untuk memberi makan orang yang berpuasa. Apalagi dalam keadaan seperti ini, lockdown. Ya, jangankan puasa, sekarang aja banyak orang yang maaf, yang sedang kelaparan ini. Ya, nggak kerja, banyak yang di PHK, nggak boleh keluar rumah. Semua usaha-usaha banyak yang ditutup. Ini ya maaf, ini pengaruhnya bukan orang di bawah saja, yang di atas-atas pun pengaruh. Ya, sampai di PHK pegawainya. Ya. Makanya ini kesempatan bagi kita yang memiliki kelebihan rezeki, ya bagi-bagi kepada mereka yang betul-betul membutuhkan. Ya, sekarang aja banyak orang butuh. Ya, sampai ada pembagian sembako, ya apalagi nanti bulan puasa kita kasih makan mereka. Walaupun kita mampunya 2 makanan, umpamanya 3 atau 5, 10, lebih banyak lebih bagus. Ya, makanya disunahkan ya untuk membeli makan kepada orang yang berpuasa. Ya, apalagi dalam keadaan seperti ini, insya Allah pahalanya lebih besar lagi. Karena ini banyak orang yang betul-betul membutuhkan. Ya. Kemudian dan orang yang diberi makan itu jangan lupa untuk mendoakan orang yang memberinya. Ya, sunnah. Jadi kalau kita dikasih makan buka puasa oleh seseorang, kita doakan mereka dengan doa yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, jika ada orang yang memberi kita makan, apalagi makan untuk berbuka, maka doakan dengan baca doa akala ta'amalkul abror wa shollat alaikumul malaikatul akhyar, ya wa aftara indakumus shaimun. Ya, kata Nabi Muhammad SAW itu doa itu. Akala ta'amakal abror wa shollat alaikumul malaikatul akhyar. Ya. Kemudian wa aftara indakumus shaimun. Ya, artinya mudah-mudahan yang memakan makananmu ini adalah orang-orang abror, orang-orang pilihan. Ya. Dan mudah-mudahan engkau selalu mendapatkan sholawatnya para malaikat, sholawatnya para malaikat yaitu istighfar. Malaikat akan membaca sholawat kepada kita, artinya apa? Malaikat akan selalu beristighfar kepada kita. Dan mudah-mudahan engkau selalu diberi rezeki oleh Allah Ta'ala untuk bisa memberi makan orang-orang yang berpuasa. Nah ini sunnah. Ya, jadi jangan dikasih aja terima kasih tanpa doakan. Terima kasih bagus, tapi doa ini juga lebih
lebih afdol supaya orang itu rezekinya tambah banyak. Kalau rezekinya tambah banyak, dia semangat sedekah. Kembalinya kepada kita lagi. Ya, kalau kita cuma terima kasih nggak doakan, ya, nanti akhirnya orang itu bakal lupa dengan kita. Tapi kalau kita selalu mendoakan, insya Allah rezekinya orang tersebut tambah banyak, juga kita selalu dapat kebagian rezeki. Ya, ini sunnah. Ya. Jadi jangan ditagih terus. Oh, alhamdulillah kalau besok ada besok lagi ya. Kalau bisa tiap hari. Ya, tapi nggak pernah didoakan. Minta terus tapi nggak pernah doakan. Ya, orang malas kalau sudah didoakan, wah apalagi kalau didoakan banyak, seneng orang itu. Bakal jadi perhatian Anda kalau Anda selalu mendoakan. Ya, makanya orang Arab itu paling seneng doakan, subhanallah. Ya, paling seneng doakan. Nggak dikasih aja itu doakan terus. Orang kebiasaan orang Arab itu, apalagi kalau dikasih. Ya, kalau kita kan nggak dikasih tiap hari ya kalau bisa ya. Kalau ada lagi nanti kabari lagi. Ya, jadi minta terus tapi nggak pernah doakan. Kemudian disunahkan, ya sunnah selanjutnya yaitu al-muhafadzah ala sholawati tarawih min awali lailatin ila akhiri lailatin. Disunahkan untuk selalu melaksanakan sholat tarawih mulai malam pertama sampai malam terakhir, jangan sampai ditinggalkan. Terserah Anda mau sholat tarawih berapapun boleh. Intinya tarawih ini setelah sholat isya. Ya, sholat isya dulu baru melaksanakan sholat tarawih. Ya, kalau di sekarang kalau memang masjid tutup, musola tutup, jangan ditinggal, tetap sholat tarawih di rumah berjamaah dengan anak dengan istri. Ya, afdol sholat tarawih. Ya. Kalau nggak mau sholat tarawih 11 silahkan, nggak ada masalah. 8 rakaat tarawihnya, witirnya 3 boleh, nggak ada masalah. Mau tarawih 23, tarawihnya 20, witirnya 3, silahkan, nggak ada masalah, boleh. Mau lebih dari itu, 36 rakaat, tarawihnya, witirnya 3, berarti total 39, boleh, nggak ada masalah. Imam Ahmad bin Hambal menganjurkan 11, tapi sunnahnya 23. Imam Syafi'i anjurannya dan sunnahnya 23. Imam Malik menganjurkan 23, tapi sunnahnya 39 Imam Malik. Imam Abu Hanifah anjurannya dan sunnahnya 23. Ya, jadi jangan saling menyalahkan. Ini tiap masuk bulan Ramadan yang benar 11. Hadisnya sahih, berarti yang 23 salah. Yang benar 23 itu. Di Masjidil Haram aja 23, di Masjid Nabawi 23. Masa kamu 11, ngawur kamu ini. Jangan, berarti hadisnya salah. Enggak. Ya. Yang saling menyalahkan itu yang enggak paham. Mau sholat 11 silahkan, mau sholat 23 boleh, mau sholat 39 boleh. Yang nggak benar itu yang nggak sholat taraweh. Ini taraweh kok gontok-gontokan jumlahnya. Yang 11 hadisnya sahih dari Siti Aisyah. Loh, jangan seperti itu. Ya. Kalau hadisnya 23 itu memang maaf, riwayatnya banyak, makanya kualitasnya jadi kuat. Makanya itu diamalkan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram 23. Yang 11 pun betul. Ya, ini kadang-kadang orang yang gagal faham. Saling menyalahkan. Wal'iyadzubillah min dzalik. Ya, bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Imam Suyuti mengatakan sholat tarawih nggak ada bilangannya. Terserah Anda mau sholat 100 rakaat boleh. Mau 200 rakaat boleh. Tergantung kita kuatnya berapa. Bahkan di masjid di Tarim itu sholat tarawihnya itu ada jam-jamnya. Di masjid A jam 8, nanti di masjid B jam 9, di masjid C jam 10, di masjid D jam 11, nanti di masjid mamanya E jam 12, nanti di masjid F jam 1, di masjid G nanti jam 2. Jadi kadang-kadang orang itu maaf habis sholat di masjid A 20 rakaat nggak witir langsung pindah B 20 rakaat langsung pindah C masih kuat pindah ke D. Jadi kadang-kadang mereka itu sholatnya ada yang 40 rakaat dengan witirnya 43, ada yang 63, ada yang 83, ada yang 103, ada yang 123, tergantung kekuatannya masing-masing. Kenapa? Memang nggak ada jumlahnya. Ya, tergantung kita mau punya berapa. Ya, oleh karena itu jangan sampai ditinggalkan sholat taraweh. Dan taraweh jangan cepet-cepetan. Ya, ini namanya maling sholat. Ya, sampai menghilangkan sunnahnya sholat.
bahkan bisa menghilangkan rukun, yaitu tumak nina dalam rukun. Ya, imam walaupun sholat tarawih 23 itu diperhatikan sunnah-sunnahnya, bacaannya, tartil, jangan keburu-keburu, minta pesenan kadang-kadang. Nanti dipesenan dari belakang orangnya, mam jangan lama-lama ya, wah sampai kayak lomba kadang-kadang. Ya, ini maaf ini namanya maling ini, maling sholat, bahasa sampai menghilangkan sunnah-sunnahnya sholat, nggak boleh, harus tumak nina. Anda lihat di Saudi itu. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi 23 Pak. Baca 1 juz, tartil lagi bacaannya. Coba itu diamalkan di sini. Hilang nggak ada orang mau sholat. Ya, kosong blong masjidnya mungkin. Ya. Orang sini kan mintanya harus ada al-ikhlasnya. Kalau nggak ada al-ikhlasnya pindah ke masjid lain. Ya, minta al-ikhlas itu, surat favorit itu. Ya, kadang-kadang sudah 11 minta cepat lagi. Ya, kalau 23 masih masuk akal, ini 11 minta cepat. Ya. Oleh karena itu hati-hati, walaupun sholatnya 23 atau banyak, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya jangan sampai disepelekan, dikerjakan dengan sempurna. Ya, kemudian sunnahnya selanjutnya yaitu al-ightisal kulla lailatin min layali Ramadan ba'dal maghrib. Disunahkan untuk mandi setiap malam bulan Ramadan, mandi malam hari. Sunnah. Jadi kalau Anda pulang kerja itu mandinya itu jangan sore, ya. Jangan sore, ditunda dulu nanti setelah maghrib. Sunnahnya itu antara maghrib dengan isya. Jadi sunnah mandi tiap malam antara maghrib dan isya. Bukan mandi jam 12 malam. Mandi antara maghrib dan isya. Supaya apa? Supaya semangat sholat tarawihnya. Biar seger. Biasanya kan orang puasa itu kan lemes. Jadi kalau mandi itu seger dia. Badannya segar. Nah ini sunnah. Mulai malam pertama. Ya malam pertama. Jadi malam nanti umpamanya kalau puasanya hari Jumat. Malam Jumat itu habis maghrib Anda disunahkan untuk mandi. Mulai malam pertama bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Sampai malam akhir. Kalau sudah malam lebaran nggak usah mandi. Nanti malam lebaran itu mandinya tengah malam. Ya, masuknya pertengahan malam mulai jam 12. Dan afdolnya ketika sebelum berangkat untuk sholat Idul Fitri. Itu sunnah untuk mandi Idul Fitri. Ya. Disunahkan mandi tiap malam. Ya, hukumnya sunnah. Nah, kemudian disunahkan juga untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, hukumnya sunnah karena bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dianjurkan kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Ya. Kemudian disunahkan juga sunnahnya yaitu mandi janabat sebelum fajar. Ya. Jadi maaf kalau Anda kumpul suami istri atau maaf mungkin mimpi basah, itu disunahkan mandinya itu sebelum subuh. Sunnah. Kalau bagaimana setelah subuh ya nggak apa-apa. Ya, cuma hati-hati jangan sampai sengaja masuk airnya itu ke telinga, ke mulut, tertelan nanti bisa batal puasanya. Makanya untuk jaga-jaga afdolnya itu mandi janabatnya itu sebelum subuh. Jadi maaf kalau ada suami istri kumpul, ya itu sunnah mandinya itu atau ada orang mimpi basah itu disunahkan mandinya itu sebelum subuh, sebelum fajar, sebelum adzan subuh. Ya, untuk jaga-jaga. Seandainya setelah subuh pun nggak ada masalah. Cuma harus hati-hati. Dan kalau Anda mandi biasa bukan mandi janabat harus lebih hati-hati. Makanya kalau pagi, kalau mau berangkat kantor, sekolah, ketika berpuasa mandi itu hati-hati. Ya, masuk saja air ke telinga tanpa sengaja atau tertelan, maka batal puasanya. Ya, hati-hati. Kalau mandi biasa loh ya. Mandi biasa itu walaupun nggak sengaja bisa batal puasanya. Tapi kalau mandi janabat atau mandi sunnah umpamanya di hari Jumat, kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Jadi kalau mandi biasa Anda harus lebih hati-hati. Ya, sikat gigi umpamanya setelah subuh nggak apa-apa. Yang penting jangan tertelan. Kalau tertelan batal puasanya. Makanya kalau bisa sikat giginya sebelum adzan subuh.
setelah sahur. Tapi kalau mau ketika subuh atau pagi hari Anda mau sikat gigi, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai tertelan. Kalau tertelan maka hukumnya apa? Batal puasanya. Ya. Dan banyak lagi ya masalah sunnah. Ya, sekarang yang kita bahas sedikit sebelum kita tutup yaitu masalah membayar qadha dan fidyah. Nah, ini yang jadi problem. Kadang-kadang ada orang yang nggak berpuasa, dia wajib bayar qadha apa fidyah, apa nggak perlu qadha sama fidyah, apa cuma qadha, apa cuma fidyah. Nah, ini yang harus difahami. Yang pertama yaitu orang yang wajib qadha dan membayar fidyah. Ya, orang yang wajib mengqadha dan membayar fidyah. Ini ada dua. Jadi dia wajib membayar utang puasanya di qadha dan membayar fidyah. Yang pertama yaitu perempuan yang hamil atau menyusui yang dimana dia meninggalkan puasa karena takut bayinya yang sakit. Jadi kalau ada perempuan hamil atau menyusui, dia nggak puasa. Ditanya, kenapa kamu nggak puasa? Saya kalau puasa nanti nutrisinya kurang, akhirnya bayi saya sakit yang dijanin atau bayi saya nanti susunya kurang nutrisi bisa sakit. Nah ini berarti dia meninggalkan puasa karena takut bayinya. Nah ini dia wajib mengqadha dan membayar fidyah. Jadi harus mengqadha, diganti puasanya dan membayar fidyah. 1 hari dia meninggalkan 8 on beras. Ya, 8 on, 1 mud itu dalam riwayat 8 on beras. Yang kedua yaitu orang yang punya utang puasa diakhirkan nggak dibayar-bayar sampai masuk Ramadan lagi. Jadi Anda punya utang Ramadan kemarin 10, baru dibayar 5, nggak taunya yang 5-nya belum dibayar sudah masuk Ramadan lagi. Nah yang 5 yang sisa ini wajib Anda ganti, Anda qadha dan 5 ini dibayar fidyah. 8 on kali 5 kali. Paham ini ya? Jadi orang yang punya utang puasa di bulan Ramadan kemarin belum bayar sampai masuk bulan Ramadan lagi. Nah sisa utangnya itu dihitung. Kalau dia punya utang 20 baru dibayar 10 berarti kan sisa 10. 10-nya masuk Ramadan. Nah 10-nya ini yang belum dibayar tetap dihitung utang dan bayar fidyah. Jadi yang mengqadha dan membayar fidyah ini ada dua. Yaitu perempuan hamil atau menyusui yang dia meninggalkan puasa itu takut bayinya yang sakit atau janinnya yang sakit dan orang yang punya utang dan belum dibayar sampai masuk bulan Ramadan lagi. Nah ini 2 orang ini wajib mengqadha dan membayar fidyah. Kemudian selanjutnya yaitu orang yang cuma membayar qadha, nggak usah pakai fidyah. Cuma bayar qadha yaitu orang yang nggak berpuasa karena pingsan, karena lupa nggak niat, karena sengaja makan, sengaja batalkan itu dihitung qadha karena sakit, karena musafir. Nah ini cukup membayar qadha-nya saja, tidak usah membayar fidyah. Atau perempuan yang hamil atau menyusui dia tidak berpuasa karena takut dirinya yang sakit. Jadi ada perempuan hamil, kenapa kamu nggak puasa? Saya nggak kuat, kalau saya puasa nanti saya sakit. Nah ini cukup bayar qadha saja, nggak usah fidyah. Atau ada perempuan menyusui, kenapa kamu nggak berpuasa? Oh saya nanti kalau puasa nanti saya lemes airnya. Saya nggak kuat kalau nyusui dengan berpuasa, nanti saya sakit. Nah ini cukup membayar qadha. Beda ya dengan niat yang pertama tadi ya. Kalau niat yang pertama tadi takut bayinya yang sakit. Kalau takut bayinya yang sakit maka perempuan tersebut cukup harus bayar qadha dan fidyah. Tapi kalau takut dirinya saja yang sakit maka cukup qadha. Ini sama seperti orang musafir, orang sakit, kemudian orang pingsan, kemudian lupa nggak niat atau sengaja nggak puasa. Nah ini cukup membayar qadha. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang cukup membayar fidyah saja nggak usah qadha. Yaitu siapa? 2 orang. Yaitu orang syekhul kabir, yaitu orang yang sudah tua renta. Nenek-nenek, manula, kakek-kakek. Sudah nggak tahan sudah. Itu nggak apa-apa nggak puasa. Langsung bayar fidyah, nggak wajib qadha dia. Langsung bayar fidyah, seharinya 8 on. Jadi kalau sebulan 30 hari berarti 24 kilo beras.
Jadi langsung keluarkan sebulan 24 kilo atau anggap 25 kilo. Nah, itu bagi orang yang tua, manula, ya, yang sudah nggak tahan untuk puasa. Cukup bayar fidyah, tidak usah qadha. Atau orang yang sakit tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Maaf, waliyadzubillah min dzalik, seperti orang mungkin gagal ginjal atau orang mungkin kena kanker, ya, itu nggak bisa diharapkan kesembuhannya. Nah, ini nggak usah maksa puasa. Kalau memang nggak tahan, dia cukup bayar fidyah saja, tidak usah mengqadha puasanya. Yaitu dua ya. Jadi orang yang sudah tua, manula, dan orang yang sudah sakit keras tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Nah, dua orang ini cukup hanya membayar fidyah, tidak usah mengqadha puasanya. Kemudian yang keempat, ini yang paling enak, nggak usah qadha, nggak usah fidyah, nggak apa-apa Anda. Ini yang paling enak, yaitu siapa? Orang gila. Ini orang gila. Ya, kalau pingin nggak puasa, nggak qadha, nggak fidyah, ya gila dulu. Ya, insya Allah nggak wajib qadha, nggak wajib membayar fidyah. Ya, ini khusus untuk orang gila, dan gilanya bukan karena disengaja. Ya, kalau gilanya pura-pura gila, ya tetap wajib qadha. Ini qadha, yaitu orang yang gila yang tidak disengaja. Memang betul-betul gila. Ya. Jadi itu ada pembagian ya. Jadi yang banyak orang salah paham itu, perempuan biasanya hamil atau menyusui dikira nggak usah qadha, cukup bayar fidyah. Ini yang salah paham. Padahal dia tetap wajib qadha, cuma bedanya ada yang cuma membayar qadha saja, ada yang qadha plus fidyah. Jadi yang cuma bayar fidyah saja itu, yaitu orang manula dan orang yang sudah sakit keras tidak bisa diharapkan kesembuhannya seperti kanker atau yang lainnya. Nah, ini nggak bisa diharapkan. Nah, dia cukup membayar fidyah, tidak wajib qadha. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, kemudian ini ada pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan ya. Saya mau jawab yang kemarin dulu, yang minggu kemarin yang belum terjawab, yaitu dari akun Facebook Kanon Kopir. Assalamualaikum guru, ada pertanyaan, bolehkah jika jenazah dikasih parfum yang biasa dipakai ketika masih hidup? Maksudnya tidak memakai parfum jenazah pada umumnya, enggak pada masalah. Boleh, sunnahnya jenazah itu memang dikasih parfum. Ya, terserah mau pakai parfum apapun boleh, walaupun yang biasa dipakai ketika orang itu masih hidup nggak apa-apa. Ya nggak mesti parfum jenazah ya yang angker-angker, ya mungkin misik-misik, ya Ja'faron atau melati baunya ya bau-bau kuburan umpamanya, jangan. Ya terserah mau pakai parfum apapun boleh. Yang penting dikasih harum-haruman, sunnahnya itu dikasih kapur barus, dikasih parfum, biar jenazahnya harum, memang sunnah. Mudah-mudahan diberi umur panjang kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas doanya. Kemudian Habib, gimana jika kita niat puasa Senin Kemis, kemudian ada acara keluarga sehingga tidak jadi puasa? Bolehkah tetap melaksanakan puasa Kemis atau diulangi di hari Senin? Ya, kalau gini ya kalau Anda sudah niat untuk puasa, nggak ada masalah, tetap aja puasa Senin Kemis walaupun ada acara di tempat keluarga atau kawan Anda. Yang disunahkan untuk dibatalkan itu kalau Anda bertamu ke rumah orang lain. Dan orang lain itu nggak tahu ketika Anda itu memang sedang berpuasa. Nggak taunya ketika duduk bertamu niatnya untuk silaturahmi, mungkin bicarakan bisnis, nggak taunya dikasih makanan sama minuman. Nah, ini sunnah untuk dibatalkan. Sunnah untuk dibatalkan. Jadi Anda yang berpuasa itu memang nggak sengaja, nggak tahu. Bukan maaf, tengah-tengah puasa, ayo acara ada tasmiyah kita berangkat. Nggak apa-apa nanti sampai sana saya batalkan. Loh, jangan. Ini berarti Anda tahu di sana ada makanan. Ini yang disunahkan untuk dibatalkan itu kalau Anda nggak tahu ada makanan. Ya, jadi kalau Anda ada acara keluarga, ya tetap aja Anda puasa kalau kuat, puasa Senin ke Kemis nggak ada masalah. Ya, kalau tahan, kalau nggak tahan ya boleh dibatalkan, nggak ada masalah, terserah Anda. Cuma afdolnya tetap dikerjakan.
Kemudian ada yang bertanya untuk minggu ini. Yang pertama dari saudara Tain Bro. Mau tanya gimana bayar zakat pada orang muslim tapi orang tersebut tidak pernah sholat. Bahkan sering bermaksiat. Ya, cenderung berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita berzakat kepada orang tersebut? Ya, selama memenuhi syarat zakat nggak ada masalah. Cuma Anda kalau bisa tetap pilih-pilih orang, kasih zakat orang yang ahli ibadah. Itu tetap lebih afdol supaya lebih manfaat. Karena memang ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, kalau ada orang itu sering bermaksiat apalagi nggak sholat, nggak usah dikawani, nggak usah disedekahi, nggak usah didatangi. Ini karena perintah dari Nabi. Nah, berarti di sini menunjukkan bahwasanya lebih baik Anda mengasih sodako atau zakat itu kepada orang yang ahli ibadah. Supaya dipakai makanan Anda orang tersebut semakin kuat ibadahnya, semakin banyak zikirnya, akhirnya Anda ngalir terus pahalanya gara-gara ngasih makanan supaya orang tersebut kuat ibadahnya. Kalau Anda ngasih sodako, zakat kepada orang ahli maksiat, nanti dibikin homer lagi, dibikin main judi lagi, buat apa? Buang-buang uang. Ya. Jadi kalau ditanya nggak ada masalah, cuma lebih baik kasih orang yang baik lah. Ya pilih-pilih. Kalau orang itu nggak ahli ibadah nggak usah dikasih, biar tahu rasa dia. Ya, biar sadar kalau dia ini seperti ini keadaannya. Kenapa? Karena memang sering bermaksiat kepada Allah Ta'ala, supaya dia sadar introspeksi diri. Ya, oleh karena itu lebih afdol untuk diberikan kepada orang yang ahli ibadah. Kemudian dari saudara Supriyanto mau tanya apakah boleh utang puasa qadha digabung dengan Senin Kemis? Boleh. Sebagian ulama mengatakan nggak ada masalah. Yang penting bukan puasa di bulan Ramadan. Kalau puasa bulan Ramadan digabung dengan hari puasa sunnah hari Senin nggak boleh. Tapi kalau cuma puasa qadha itu boleh digabung dengan puasa sunnah Asyura atau puasa sunnah Arafah umpamanya, silahkan nggak ada masalah, boleh. Ya. Kemudian bagaimana dari saudara Diana Septiana, Assalamualaikum Waalaikumsalam, hendak bertakun keadaan hamil, bolehkah enggak berpuasa? Boleh, tapi kalau kuat lebih baik puasa. Kalau di tengah jalan Anda enggak tahan, enggak ada masalah. Ya, jadi hati-hati ya. Bagi orang yang memang tidak tahan, seperti hamil atau menyusui, memang badannya kondisi fisiknya lemah, itu mulai awal dia nggak ada masalah nggak puasa. Tapi kalau fisiknya kuat, itu lebih baik puasa dulu. Nanti kalau di tengah-tengah jalan nggak tahan, dibatalkan boleh. Ya. Begitu juga orang yang bekerja, hati-hati. Umpamanya maaf nguli, bangun rumah di siang hari bulan Ramadan, atau tim medis, ya pakai alat COVID-19 itu, alat yang 7 lapis itu, yang 30 menit langsung berkeringat. Mulai awal sudah niat nggak puasa, nggak boleh, haram. Jangan dibikin sembarangan, jangan bikin hukum-hukum sendiri. Niat dulu puasa, nanti kalau di tengah jalan nggak tahan, Anda batalkan, nggak ada masalah. Ya, ini kenapa kamu nggak puasa? Ya kan sudah niat, besok mau ngecor bangunan, mau bangun rumah ini. Lebih baik saya nggak puasa daripada nggak tahan. Nggak boleh, haram. Niat dulu puasa, sahur, nanti kalau di tengah jalan nggak tahan, Anda batalkan, nggak masalah. Di rumah sakit umpamanya penuh pasiennya, umpamanya dokter mulai awal, wah besok jadwal saya jaga perawat ini, pasiennya besok penuh ini, lebih baik saya nggak puasa. Haram hukumnya, nggak boleh. Sudah ada niat nomor pertama, padahal dia tahan kok, kondisi fisiknya bagus. Niat dulu puasa, nanti kalau di tengah jalan nggak tahan, boleh dibatalkan. Ya, jadi kalau perempuan hamil atau menyusui yang kuat fisiknya, lebih baik niat puasa dulu. Nanti kalau di tengah jalan nggak tahan, boleh dibatalkan. Kecuali yang fisiknya sudah lemah, hamil, mabuk terus, pingsan terus mulai awal, makan muntah, ini sudah mulai awal nggak usah puasa, nggak apa-apa. Ya, nanti cukup membayar kodoknya saja, kodok atau fidyah, atau cukup kodok, tergantung niatnya apa, dia meninggalkan puasa takut dirinya yang sakit cuma kodok, kalau takut janinnya yang sakit berarti kodok dan fidyah. Kemudian dari Syahbudin, Assalamualaikum Waalaikumsalam, apakah boleh di waktu puasa pakai cotton bud, korek-korek kuping? Waalaikumsalam. Ya, boleh tapi bagian luar, nggak boleh masuk ke dalam.
Kalau sudah masuk ke dalam korekan kupingnya sampai ke gendang telinga, maka batal puasanya. Berarti memasukkan sesuatu ke dalam lubang tubuh. Maaf, bukan korek kuping. Juga ini mancing di siang hari bulan Ramadan di dalam telinga umpamanya. Ngupil kata orang Jawa. Ya, kalau upil-upil maaf sampai tulang ini, kan ini di dalam hidung ini kan ada tulang hidung. Kalau tangannya masuk sampai ke dalam tulang hidung ini, maka batal puasanya. Kalau cuma bagian luarnya saja dibersihkan gini-gini, nggak ada masalah. Terus kemudian hati-hati ingus. Ingus kalau sudah meler, jangan ditarik lagi. Ya ini sudah ingus keluar dari batas hidung, ditarik lagi, masuk ke dalam, batal puasanya. Ya, kalau sudah masih di dalam nggak ada masalah. Tapi kalau sudah keluar ini loh, sudah keluar, ya ini harus disisihkan, dikeluarkan, jangan disedot lagi. Kalau disedot lagi maka bisa batal nanti puasanya. Jadi nggak ada masalah, korek-korek kuping boleh, tapi bagian luarnya saja. Atau membersihkan hidung cuma bagian luarnya. Kalau sudah sampai ke tulang hidung atau gendang telinga, maka sebagian ulama mengatakan batal. Kemudian Beb, Assalamualaikum dari Muhammad Istur. Ulang. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, hukum berwudu tidak berkumur gimana hukumnya Beb? Ya, namanya wudhu nggak ada masalah, tetap disunahkan untuk berkumur. Yang penting jangan tertelan. Apalagi tertelannya dengan sengaja. Kalau nggak sengaja nggak ada masalah. Ya, tapi kalau dengan sengaja maka batal. Jadi tetap kumur. Ya, yang khilaf itu kumur dengan sangat. Dengan sangat. Coba minta tolong dibukakan. Jangan kumur dengan sangat. Kumur dengan sangat itu kalau nggak puasa nggak apa-apa. Nah, kumur dengan sangat itu seperti ini contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kumur dengan sangat. Jadi disunahkan kalau bagi orang yang nggak berpuasa itu untuk berkumur dengan sangat. Kalau dia nggak berpuasa, jadi berkumurnya ini dihadapkan atas sambil didorong dengan kerongkongannya. Itu sunnah. Tapi kalau bagi orang yang berpuasa tidak disunahkan seperti itu. Disunahkan cuma kumur biasa aja. Tapi jangan ditelan, dikeluarkan. Jadi kalau orang yang berpuasa boleh berkumur, tapi kumurnya jangan dengan cara yang sangat seperti diarahkan ke atas seperti itu. Nah itu jangan, ya itu bisa batal nanti kalau masuk bisa batal. Jadi nggak ada masalah, kumur saja, ya nggak ada masalah. Yang penting kumurnya jangan kumur dengan sangat, dengan cara yang sangat. Kemudian ada pertanyaan lagi. Beb mau tanya, apakah sholat berjamaah di masjid softnya berjarak 1 meter dari Fikri Alfiansah, apakah sama saja dengan sholat di rumah? Ya kalau sholat di rumah ya jangan diamalkan. Ini kan untuk menjaga, karena di masjid itu kan jumlah orangnya kan lebih banyak. Nah itu makanya dikasih jarak 1 meter, 1 meter. Apakah sah sholat jamaahnya? Sah. Imam Romli mengatakan sholatnya sah, cuma fadilah jamaahnya yang hilang. Itu Ibn Hajar, maaf, itu pendapat Ibn Hajar. Kalau Imam Romli enggak, Imam Romli tetap dapat pahala jamaah, cuma pahala softnya yang hilang. Jadi sholatnya tetap sah ya. Jadi kalau dalam posisi seperti ini, kalau Anda sholat di masjid, itu kasih jarak 1 meter, 1 meter, sholatnya sah, nggak ada masalah. Untuk jaga-jaga, nggak ada masalah. Tapi kalau di rumah jangan diamalkan. Kalau di rumah rapat nggak apa-apa. Ya, karena ini di masjid, karena orangnya lebih banyak. Makanya kalau di rumah nggak usah diamalkan. Di rumah sesuai itu aja. Kemudian dari saudara Fauzi Termizi, apakah kita wajib mengikuti fatwa MUI tentang sholat tarawih dan Jumatan yang dilarang? Ya. Setiap fatwa atau himbauan dari MUI itu atau pemerintah itu juga akan diminta pertanggungjawaban juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang di daerah kita maaf ya dilarang, ya Anda silahkan aja. Kalau memang nggak ada orang yang sholat Jumat di masjid atau tarawih, apalagi kita nggak usah bahas tarawih ya, karena tarawih ini masih hukumnya sunnah. Kita yang bahas yang wajib aja Jumat, ya Jumat. Ya. Kalau memang di daerah kita nggak ada masjid yang sholat Jumat, ya Anda nggak apa-apa.
sholat di rumah, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Karena apa? Setiap mereka mengeluarkan himbauan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang beda-beda ya, setiap daerah beda-beda. Kalau di daerah kita memang dilarang untuk sholat Jumat, walaupun yang positif maaf sekarang sudah 7 ya, untuk jaga-jaga supaya nggak sholat Jumat. Kalau sholat tarawih sudah jelas dilarang ya, untuk berjamaah di masjid atau di musola. Cuma di daerah seperti Pasuruan, di Malang itu mereka juga mengadakan sholat Jumat walaupun sudah ada yang positif, tapi dengan SOP, pakai masker, jarak 1 meter, kemudian mau masuk disemprot, kemudian dikasih pengukur suhu. Nah, kenapa kok beda? Di daerah kita kok, di Samarinda kok ditutup, di Jawa sebagian kok dibuka, ada yang ditutup, karena khilaf antara para ulama. Memang ada ulama yang mengatakan walaupun ada wabah, tetap wajib sholat Jumat, tidak bisa ditinggalkan. Makanya mereka pakai aturan seperti itu. Ada yang mengatakan kalau ada wabah untuk jaga aman boleh diganti dengan sholat duhur di rumah. Nggak ada masalah. Makanya di daerah kita ditutup karena apa? Mengambil fatwa yang satunya. Ya, mana yang afdol? Ambil tengah-tengahnya. Anda ambil dua-duanya. Gimana? Anda tetap sholat umpamanya di masjid ditutup. Anda sholat Jumat di rumah walaupun cuma 2 orang. Setelah sholat Jumat Anda sholat duhur 4 rakaat. Itu afdolnya. Ya, jadi Anda ngambil dua-duanya, jangan langsung duhur. Ya langsung duhur nggak apa-apa, cuma supaya ambil aman. Kenapa? Ada ulama yang mengatakan tetap wajib Jumat. Walaupun 2 orang, walaupun 4 orang, walaupun cuma 12 orang. Pokoknya yang penting kalau sholat Jumatnya itu di rumah nggak sampai 40 orang, maka ditambah dengan sholat duhur. Jadi afdolnya itu tetap Jumatan plus duhur, walaupun cuma 2 orang di rumah. Ya. Jadi nggak apa-apa, terserah. Kalau memang ditutup, dilarang, ya mau diapakan lagi? Masa mau maksa kita? Ya kita sholat di rumah. Mereka yang mengeluarkan himbauan itu, pemerintah akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita taati aja, nggak ada masalah. Kita taati. Karena setiap orang itu ada landasan hukum masing-masing. Ya, jadi kalau di daerah kita memang dilarang, ya kita sholat Jumat di rumah. Kalau memang nggak ada masjid yang buka, maaf, apalagi ini tambah banyak. Ya, kalau seandainya maaf masih ada masjid yang buka, ya memang nggak tahu, itu tergantung pemerintah. Karena itu himbauan gitu loh. Cuma kalau pemerintah tegas mungkin bisa dilarang. Ya terserah, itu haknya pemerintah. Ya cuma kadang-kadang ya maaf, kadang-kadang kalau ada masjid yang buka ini nggak sesuai SOP. Jaraknya dempet, nggak pakai masker, ini yang tambah masalah. Ya, kalau sudah Anda maaf tidak menghimbaukan himbauannya MUI atau pemerintah, Anda harus pakai SOP. Ini kadang-kadang sudah nggak menghiraukan himbauan MUI, pemerintah kadang-kadang nggak sesuai SOP. Nanti kalau ada yang kena, akhirnya masjid yang namanya yang jelek. Ya. Kalau di Jawa itu dijaga betul, jarak 1 meter. Kalau ada yang mepet diusir, suruh cari tempat lain, sudah dikasih tanda. Umpamanya isolasi atau lakban hitam itu dikasih tanda masing-masing. Nah ini harus jadi perhatian, jangan diremehkan. Gak usah takut corona, takut sama Allah Ta'ala. Ya semuanya takut sama Allah Ta'ala. Cuma jangan ngeremehkan. Nggak boleh kita remehkan juga. Was-was terlalu berlebihan juga nggak boleh. Ya, nanti ke masjid takut corona umpamanya, dibilang sarangnya corona. Tapi bank buka, pasar buka, orang keluyuran tiap hari banyak. Ini tapi dia sendiri takut di masjid, jangan. Ini kadang-kadang pemahaman yang salah. Jadi jangan kayak seakan-akan kuat, berani, tapi jangan juga sampai was-was terlalu berlebihan. Ini yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau memang pemerintah tidak membuka masjid, ya ikuti aja sudah pemerintah sama MUI, karena mereka nanti yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita ikuti aja. Anda cukup sholat Jumat di rumah walaupun 2 orang, 4 orang, 12 orang, yang penting laki sama laki. Bahasanya nanti kalau duhurnya ditambah dengan perempuan nggak apa-apa. Dengan keluarga Anda nggak ada masalah. Yang penting Jumat minimal 2 orang bahasanya. Ada pendapat yang mengatakan 2 orang, tapi kalau bisa 4. Ya. Kalau Imam Abu Hanifah 4 kalau nggak salah, Imam Malik 12, Imam Syafi'i harus 40
40. Ya, Imam Suyuti boleh 4 juga Imam Suyuti. Tapi minimal ada yang mengatakan 2. Jadi kalau di rumah silahkan sholat Jumat dulu Anda 2 rakaat, kemudian langsung ditambah dengan zuhur. Kalau bisa pakai khutbah Jumat. Khutbah Jumatnya nggak usah pakai ceramah. Khutbah Jumat itu cukup rukunnya saja. Kalau rukunnya ini ya saya sebutkan ya, baca hamdalah, sholawat, wasiat takwa, kemudian baca Quran, kemudian doa untuk orang mukmin, orang muslim. Seperti apa contohnya? Contohnya khutbah pertama, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdullah, ya ayuhan nas ittaqullah. Kemudian langsung baca ayat, inna a'tainakal kautsar washolli rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Duduk. Setelah duduk Anda langsung berdiri. Langsung berdiri lagi, langsung mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdullah, ya ayuhan nas ittaqullah. Kemudian langsung Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Selesai, turun Anda langsung sholat. Saya yakin orang biasa pun bisa. Cuma kalau di masjid khutbahnya ditambah-tambahi pakai ceramah, itu yang bikin orang lama. Ya. Jadi kalau bisa ikuti himbauan pemerintah atau MUI daerah setempat saja. Ya. Kemudian mana ini? Ya sudah ini semuanya. Sudah semuanya ya? Assalamualaikum dari Muhammad Istur lagi, Beb. Melaksanakan sholat taraweh, belum melaksanakan sholat isya. Nggak bisa, sholat isya dulu ya. Ya, sholat isya dulu, baru Anda melaksanakan sholat taraweh. Ya, jadi sholat isya dulu, baru Anda sholat taraweh. Ya, karena kecuali kalau qobliyah isya nggak ada masalah, qobliyah isya baru sholat isya. Tapi kalau kalau sholat taraweh ini memang harus dilaksanakan sholat wajib isya dulu. Jadi isya dulu baru Anda boleh sholat taraweh. Jangan bingung sholat taraweh ini hukumnya sunnah, yang wajib dulu kerjakan. Ya, takutnya nanti di tengah-tengah sholat taraweh meninggal dunia. Jadi problem, yang wajibnya ditinggal, yang sunnahnya dikerjakan. Jangan. Yang wajib dulu dikerjakan, baru yang sunnah. Ya. Jadi caranya sholat isya dulu, baru sholat taraweh. Ya, jadi insya Allah kalau nggak ada halangan, hari Jumat kita sudah puasa. Nanti nunggu pengumuman dari pemerintah sidang isbatnya hari Kamis sore. Ya, insya Allah diumumkan Kamis sore atau Kamis maghrib. Jadi kalau memang Jumat puasa, berarti malam Jumat kita sholat taraweh. Ya, kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, tidak ada masjid atau musola yang dibuka untuk jaga aman, kita tetap sholat taraweh berjamaah di rumah bersama keluarga. Ya, jangan sampai ditinggal. Mau 11 boleh, mau 23 boleh. Mau nggak hafal ayat-ayatnya Al-Ikhlas terus, rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga, keempat, nggak apa-apa, sikat dulu semuanya. Ya, yang penting Fatihah. Ya, mau walaupun nggak hafal nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, bisanya Al-Ikhlas saja, Beb, nggak apa-apa Al-Ikhlas. Ya. Yang penting kan rukunnya kan membaca Fatihah, yang penting itu Fatihahnya ya. Jadi sholat tarawih jangan sampai ditinggal walaupun di dalam rumah ya. Ya, mudah-mudahan insya Allah berkat kemuliaan bulan Ramadan ini ya, wabah ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di daerah kita Kabupaten Bro, khusus dan umumnya untuk negara kita, negara Indonesia dan di seluruh dunia. Mudah-mudahan berkat bulan Ramadan ini diangkat semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih keberkahan, sehat walafiat zahir maupun batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita dikasih panjang umur, sehat walafiat, diberi hidayah taufik, diberi kekuatan untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan bulan Ramadan ini bukan Ramadan terakhir buat kita. Mudah-mudahan kita diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menangi bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Dan insya Allah pengajian ini akan dibuka kembali insya Allah setelah Lebaran. Ya, jadi selama bulan puasa pengajian majelisnya yang setiap malam Rabu mungkin ditiadakan atau libur untuk sementara. Mungkin insya Allah mungkin nanti kalau ada mungkin cuma kultum aja. Ya, ceramah kultum yang akan kita bikin insya Allah kalau nggak ada halangan. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La
إله إلا الله الموجود في كل الزمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سون صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تشي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي تقبل الله منكم منا ومنكم